فلا تنسى إلا ما شاء
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
صدق وحده ونصر عبده وحسن وهذا الأسلام وحده نشكر المسلمين نقول الحمد لله kita hari ini bertakbir, bertasbih dan juga mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya karena pada hari ini kita sudah mengucapkan bulan Ramadan kita dan pada hari ini selayaknya kita bertakbir memuji Allah Jalla Jalaluhu. ولتكمل الحجة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di sini melaksanakan sholat Id. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah melalui sabda Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersih, yang diampuni dosa-dosanya, yang telah berlalu. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang kita telah semua, Rasulullah Ramadan dengan waktu sekarang di dalam takut yang menjadi. Dan hadis lain Rasulullah Ramadan dengan waktu sekarang di dalam takut yang menjadi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni dosanya selama Ramadan. Orang-orang yang bersungguh dalam melaksanakan Ramadan, orang-orang yang penuh keimanan dan penuh perhitungan dalam menjalankan bulan Ramadan, berpuasa dengan penuh keimanan, kemudian juga menjalankan menunjukkan qiyamul lail, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran dan melakukan ibadah lain sehingga kita kembali menjadi seorang yang diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat ayat yang menjelaskan tentang puasa, kutiba alaikum siyam wa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita pahami bahwasanya fokus dari puasa adalah bagaimana agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak sekali kita dapati kata-kata takwa di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita mau menghitungnya, apalagi sekarang dengan kejadian teknologi, kita bisa melakukan indeks Al-Quran, kita dapat tidak kurang dari 290 kata yang menggunakan kata takwa di dalam Al-Quran, baik di dalam bentuk takwa itu sendiri maupun dalam bentuk isim maupun dalam bentuk fi'il amal, fi'il mudhari maupun fi'il madi yang menyebutkan kata takwa. Tidak kurang dari 250 kata takwa disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kata takwa ini mendapatkan posisi yang sangat penting di dalam Al-Quran, yang mana dijelaskan sebaik-baik tetap adalah takwa. Jelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua ini takwa. Sebaik-baik tetap adalah takwa. Tidak ada lain punya orang yang terkena takwa. Sebaik-baik kamu, kemudian dia kamu, Allah Allah takwamu yang akan bertakwa di antara kamu. Dan juga ayat yang menyebutkan tentang takwa. Makanya kalau seandainya kita bertanya, apakah kita sudah menjadi seorang yang bertakwa? Jawabannya semua ada di dalam Al-Quran. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat, "Ma hiya at-taqwa?" Apa itu takwa? Nah, ini juga terjadi tolak ukur bagi kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mencoba untuk merangkum definisi takwa di dalam Al-Quran di dalam 4 kata atau 4 kalimat. Bagaimana definisi orang yang bertakwa dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? At-taqwa yang pertama al-khawfu min al-jalil. Orang yang bertakwa di dalam hatinya ada takut kepada Allah. Khauf min al-jalil. Orang yang bertakwa takut akan melakukan perbuatan yang Allah sukai. Bukan cuma perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan perbuatan yang makruh sekalipun mereka menghindarinya. Al-khawf min al-jalil. Orang yang bertakwa juga memiliki ciri-ciri wal-amal bil-tanzih. Orang yang bertakwa senantiasa mereka beramal mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh sahabat dan salafus saleh. Al-amal bil-tanzih. Kemudian bagaimana kriteria orang bertakwa itu
al-qanaat bil qalil. Orang yang bertakwa yang ketiga, mereka merasa tenang, mereka merasa berkecukupan. Ar-ridha bil qalil. Mereka ridho terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Orang yang bertakwa tidak ada kebesaran dalam dirinya. Orang yang bertakwa diberikan sedikit mereka telah bersyukur. Diberikan kekurangan, yaitu kekurangan harta benda, kekurangan anak, ataupun kekurangan yang lain, mereka tetap sudah syukur dalam diri mereka. Ar-ridha bil qalil, al-qanaat bil qalil. Kemudian yang kata yang keempat, al-isti'daadu yaumil rahim. Orang yang bertakwa, ciri yang keempatnya adalah orang yang senantiasa bersiap-siap pada hari perjalanan dunia. Orang yang bertakwa paham kalau seandainya dunia adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan jika dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat, tidak ada apa-apa yang kehidupan di dunia. Hanya sekejap mata, hanya beberapa menit saja, beberapa saja jam saja kehidupan yang di dunia dibandingkan dengan kehidupan yang di akhirat. Orang yang bertakwa paham bahwasanya mereka hidup di dunia paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bandingkan dengan satu kondisi di akhirat. Apa kondisi itu? Kondisi seseorang menunggu untuk bisa. Kondisi seseorang menunggu untuk bisa konsulnya ada sana. 50 tahun mereka menunggu untuk menunggu bisa saja. Belum lagi kalau kita bandingkan bagaimana seharinya akhirat dibandingkan dengan lama di dunia. Mari muslimin rahimahullah. Sudah belajar yang kita bersyukur pada hari ini kepada Allah. Bagaimana kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di dalam Al-Quran, Allah sangat banyak menyebutkan, sangat banyak bersumpah di waktu. Nikmat yang banyak orang lain terhadapnya. Nikmat yang mana setiap orang penghuni surga ataupun penghuni neraka menyesalinya berpanjang dan cita-cita untuk memiliki waktu tersebut. Itulah nikmat waktu. Nikmat yang menjadi anak-anak dan cita-cita penduduk akhirat. Nikmat yang bisa cuma menjadi anak-anak penduduk neraka, tapi juga menjadi anak-anak surga sekalipun. Yaqulu ya ayyuhal mu'minun fi hayati. Tuhan celaka aku. Allah berikan aku persiapan di dunia berlaku. Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salih. Dikatakan di dalam surah Sajdah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendengar. Kami telah melihat. Farji'na na'mal salih. Apa yang diminta oleh penduduk neraka? Farji'na na'mal salih. Kembalikan dalam dunia. Alhamdulillah, mereka cuma minta waktu. Jadi satu nikmat yang banyak kita lalai. Makanya Rasulullah SAW di sebuah hadis mengatakan, nikmatani naburu kita katiban minan. Dua nikmat yang banyak orang tertipu. Kata naburu di dalam bahasa Arab itu artinya orang yang ketika diberikan harta yang banyak, diberikan modal untuk berdagang, kemudian dia lalai terhadap modal tersebut hingga dia rugi dalam perdagangannya. Orang yang punya modal banyak harusnya tidak untung. Harusnya dia bisa menghasilkan uang yang banyak dengan modal yang banyak tersebut. Mabur, orang yang tertipu. Wanita yang membuat orang tertipu di dunia. Mabur dia tidak menyenangkan iman atau menyenangkan. Akhirnya, wanita. Dia punya nasihat dan nikmat lapang. Antara waktu lapang. Banyak ketika orang sudah sakit, mereka belum menyesali. Ketika mereka sudah sakit, apalagi ketika mereka sakit yang sakit-sakitan, luar biasa sakit sehingga sudah dekat dengan ajal mereka baru menyesali. Bahwasanya mereka banyak melalaikan waktu. Banyak waktu-waktu terbuang di cuma. Waktu buang adalah nikmat yang luar biasa yang banyak orang lain di dalamnya. Tapi orang muslimin rahimahullah di dalam sebuah hadis yang dari kecil mungkin kita hafal, yang mana disebutkan di dalamnya
اهتم خمسا قبل التوصيل. وهي مقالة اهتم خمسا قبل التوصيل. Manfaatkan ingat 5 Apa itu 5? Kata-kata mutahamil. Waktu mukamu sebelum datang waktu keluar. Banyak orang yang ketika masa muda berrehalnya, ketika masa muda mereka tidak kesempatan waktu. Kenapa masa muda begitu seperti? Karena di masa muda kita memiliki kekuatan, kita memiliki waktu yang banyak, kita memiliki tenaga untuk mencari rezeki Allah, kita memiliki kesempatan yang besar untuk beribadah yang kuat. Namun ketika kita lalai, kita bersadar kita tua, kita tidak bisa apa-apa. Untuk berhenti saja kita bisa, untuk duduk saja kita merasa terbebani, untuk sujud saja malahan kita merasa berat sekali. Itulah kita orang mengatakan syahadat Allah Nabi. Yang kedua, Warokokan kontrasibli. Waktu luangmu sebelum masuk waktu sibukmu. Banyak orang melalaikan waktu luang sampai akhirnya mereka disibukkan dengan banyak berbagai kesibukan sehingga mereka lupa untuk memaksimalkan ibadah mereka. Kemudian sihat juga kontrasibli oleh waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Banyak orang yang berkata-kata orang sakit saya sehat, saya akan melakukan ini dan itu, saya akan melakukan ini dan sebagainya. Kalau Allah dia terbaik di rumah sakit atau terbaik di tempat tidurnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang ketika dianugerahi tubuh yang sehat, kemudian dia lalai di dalam nikmat tubuh yang sehat tersebut sehingga mereka bersadar ketika tubuh mereka sakit, ketika mereka sudah tidak bisa duduk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, barulah mereka paham kalau mereka telah melalaikan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah kita. Kemudian dikatakan lagi, binaka qabla qabli, masa kayamu sebelum datang masa papimu. Ketika kita ada uang atau ketika kita berpikir sebagai orang-orang yang jalan, manfaatkan rezeki itu dengan baik sebelum datang masa di mana kita sendiri memiliki uang untuk kita berikan, memiliki uang untuk kita infakkan. Yang terakhir, yang sangat penting, hayat adalah qabla mauti. Masa hidupmu sebelum datang masa di mana kamu diwafatkan oleh Allah sehingga tidak bisa apa-apa. Semua sudah tertutup, semua pintu kebaikan sudah tertutup. Namun muslimin rahimahumullah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dengan baik. Namun muslimin rahimahumullah. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita tentang salah satu ciri atau salah satu tanda-tanda dari hari kiamat. Salah satu tanda-tanda akhir zaman. Apa itu salah satu tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasul yang berkaitan dengan nikmat waktu ini? La taqumu sa'ah hatta yataqarraba az-zaman. Sesungguhnya la taqumu sa'ah, tidak akan kiamat itu terjadi sampai zaman itu waktu itu terasa sangat pendek. Namun muslimin rahimahumullah, coba kita renungkan hadis ini. Saat ini kita merasa kemarin kita sholat Idul Fitri tahun yang lalu, sekarang kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini. Baru rasanya Ramadan kita mulai bulan yang lalu persis 1 bulan, persis 30 hari, baru kita sudah menyelesaikan Ramadan. Terasa Ramadan itu begitu cepat berlalu. Pada saat ini waktu terasa cepat berlalu. Bahkan hari-hari terasa cepat berlalu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Al-Imam Nawawi rahimahumullah
Beliau Imam Nawawi menjelaskan masyarakat sini bahwasanya waktu 1 menit di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bedanya dengan 1 menit yang dilalui pas hari. 1 hari yang dilalui oleh para sahabat di zaman itu tidak ada bedanya dengan 1 hari yang dilalui pada saat sekarang ini. 1 tahun kali itu tidak ada bedanya dengan 1 tahun yang sekarang. Tapi kenapa dalam sekarang 1 tahun itu terasa cepat berlalu? 1 bulan itu terasa cepat berlalu. Muslim muslimin rahimahullah. Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya itu menandakan berkurangnya berkah waktu. Kita lihat semua bagaimana sebuah benda kecil menandakan hidup kita. Betapa banyak kita menghabiskan waktu bersama handphone. Tanpa terasa waktu 1 jam begitu singkat dengan handphone. Waktu 1 jam begitu singkat dengan sandal pulau, begitu singkat, begitu cepat berlalu dengan tawa, dengan obrolan-obrolan yang tidak berguna. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau kita meneladani apa yang dilakukan oleh para terdahulu, maka sungguh kita mampu sekali. Bagaimana para memanfaatkan waktunya? Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ini sebuah kisah yang masyhur yang tertera di dalam biografi beliau. Bahwasanya dikatakan Imam Nawawi bahkan ketika beliau buang air besar, ketika beliau selama di akhir toilet, beliau minta tolong kepada muridnya untuk membacakan kitab. Jadi beliau bahkan waktu di dalam toilet ini bukan menjadi kebenaran bagi kita untuk bawa air ke toilet atau melakukan hal lain. Ini makna yang tersirat di dalamnya. Bahwasanya Imam Nawawi waktu sedikit pun beliau tidak mau melewatkannya. Bahkan beliau menyuruh muridnya membacakan kitab kepada beliau ketika beliau buang air besar di dalam itu. Tapi tidak maunya beliau berlalu waktu sedikit pun. Imam Syafi'i beliau membagi malam menjadi 2. Sepertiga yang beliau gunakan di sekolah, sepertiganya lagi beliau gunakan untuk ilmu. Beliau menulis faedah ilmu, beliau membaca kitab beliau, membaca kitab beliau, barulah sepertiga lagi beliau gunakan untuk tidur. Bandingkan dengan kita, sepanjang malam hampir penuh malam-malam berlalu dengan tidur. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Terakhir penutup di dalam kitab Maqalidul Ma'arif dijelaskan, dikisahkan bahwasanya para salaf terdahulu beliau menghitung mundur waktu Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, para salaf terdahulu, para generasi terdahulu sudah berdoa yang sungguh kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Dan misalkan lagi 6 bulan setelah Ramadan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima. Nah, sekarang terdahulu orang-orang yang senantiasa gurunya, bahkan kalau kita baca kisah-kisah di dalam sejarah, kita semacam membaca kisah-kisah dongeng, karena terasa apa yang mereka lakukan hampir-hampir jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang seperti itu saja, mereka 6 bulan setelah Ramadan bersungguh-sungguh berdoa agar amalan mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Aku mau ada seperti itu seperti mungkin Allah Rahim. Alhamdulillah, ada kefiran yang berbahagia di tengah hidup kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali
علينا وعليكم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الأقوى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم